Hello students, very good morning to all of you. Today also we'll continue the next part of acids, bases and salts. In last part we have discussed a very important compound that is sodium hydroxide. Correct? Its general information, later on how it is obtained in its pure form, then physical properties, chemical properties and its uses we have discussed in last lecture. Correct? Also we have discussed some general information regarding the sodium carbonate. Correct, its chemical formula, its common name, action with litmus, solubility, yes, and its commercial uses. Correct now, in that anhydrous sodium carbonate, monohydrate, heptahydrate, decahydrate that we have studied in last lecture. In this lecture we are going to study yes preparation of sodium carbonate. Correct. Later on its physical properties, chemical properties and uses also. Correct. ठीक है. Now we'll move towards the next point, that is the preparation of sodium carbonate by Solvay process or ammonia soda process. Okay. See here the heading, that is Solvay process or ammonia soda process. Correct. काय study करतोय आपण preparation. Preparation of what Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. करेक्ट. तर सॉल्वे प्रोसेस मध्ये काय केलं जातं बघा बळा. येस, फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया that is NH3 and CO2 gas are passed into the water. ठीक आहे ना. वॉटर मध्ये काय केलं जातं, दिस इज वॉटर H2O. in this ammonia gas NH3 plus CO2 is passed. Okay, the product formed is called as a ammonium is bicarbonate, also called as ammonium hydrogen carbonate NH4HCO3. ठीक आहे ना. NH4. ठीक आहे. आता बघा NH3 च्या वेळेस हे पाहिलं आपण, NH3 वॉटर मध्ये ऍड केलं की काय फॉर्म होतो, NH4OH फॉर्म होतो. NH4OH when reacts with CO2 which forms NH4 as it is plus इथं काय फॉर्म होतो HCO3 मायनस प्लस मायनस. करेक्ट. दोन्हीला कॉम्बिनेशन मध्ये काय म्हटलं जातं, अमोनियम बायकार्बोनेट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, when this ammonium bicarbonate is formed, then it is treated with brine solution. Brine solution means solution of NaCl. ठीक है ना. This is called as brine solution. When this is treated with brine solution, it forms what, sodium bicarbonate, which is again very important compound with byproduct, that is NH4Cl. ठीक है. Here precipitate of NaHCO3 is formed. This NaHCO3 is filtered and heated. काय केलं जातं, ह्याला फिल्टर केलं जातं and later on heated. On heating it gives sodium carbonate. समजते हे. And whatever byproduct formed, see here, what are the byproducts, H2O and CO2. These H2O and CO2 again used in the first process. रियूज करता येतात बळानो याला. H2 आणि CO2 ला रियूज करता येतो. आलं लक्षात. म्हणजे काय की जो काय गॅस पास केला होता तो परत पास करायची गरज आहे का, येस, ऑलरेडी तिथं फॉर्म व्हायला लागला. परत तो काय येस H2O सोबत कशासोबत, अमोनिया सोबत रिॲक्ट होतो. येतं लक्षात. हा, डेफिनेटली तुम्हाला अमोनिया इथं पास करावंच लागेल. अमोनिया कंटिन्युअस पास करावं लागेल, कारण त्याला काय म्हणलंय, अमोनिया सोडा प्रोसेस म्हणलंय. करेक्ट ना. CO2 आणि H2O असणार आहे सोल्युशन मध्ये, अमोनिया गॅस तुम्हाला पास करत राहावं लागेल. करेक्ट ना. दिस इज द प्रोसेस इन विच सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोसेस. करेक्ट. आता एक इम्पॉर्टंट रिॲक्शन आणखीन इथं मेन्शन करतो मी. बघा ना, इथं NH4Cl बाय प्रोडक्ट फॉर्म झालेला आहे, विच इज IMP अगेन. ठीक आहे ना. हे तुम्हाला 11 मध्ये स्टडी करायचं आहे. NH4 Cl जो ऑब्टेन झालेला आहे, it can be treated with milk of lime, that is NH4Cl again treated with milk of lime. It means, लक्षात ठेवायचा फॉर्म्युला, milk of lime.
लक्षात येते? ओके. टू रिकवर कशासोबत? ओके एस रिॲक्ट केल्यानंतर हा NH3 फॉर्म करतो परत, तर काय मिल्क ऑफ लाईम सोबत परत काय फॉर्म करतो तो NH3 फॉर्म करतो अँड द व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स कॅल्शियम क्लोराइड अँड वॉटर. ओके दोन्ही कंपाऊंड महत्वाचे आहेत. करेक्ट. म्हणजे काय की तुम्हाला NH3 परत यूज करावा लागतो ना बाहेरून. ओके जर का तुम्ही NH4Cl ला परत कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड सोबत ट्रीट केला वळण ओके तर काय फॉर्म होतो NH3 फॉर्म होतो आणि कॅल्शियम क्लोराइड विच इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपाऊंड कॅल्शियम क्लोराइड फॉर्म होतो तिथं. समजलं हे? येस एक्स्ट्रा मध्ये रिएक्शन सांगितली तुम्हाला जी की तुम्हाला 11th मध्ये स्टडी करायचं आहे. ठीक आहे. आणखीन एक महत्वाचा पॉइंट इथं मेन्शन करतो मी. ओके दॅट इज व्हॉट potassium carbonate K2CO3 cannot be prepared cannot be potassium okay as carbonate cannot be prepared by this method. ह्या मेथडनं पोटॅशियम कार्बोनेट प्रिपेअर केलं जाऊ शकत नाही. का प्रिपेअर केलं जाऊ शकत नाही? कारण काय इट इज हायली सॉल्युबल it is highly soluble in water. लक्षात येते? प्रेसिपिटेट्स होत नाही. PPT cannot be formed. ठीक आहे ना? PPTच फॉर्म करू शकत नाही तो. आलं लक्षात? ओके त्याच्यामुळे काय पोटॅशियम कार्बोनेट इज नॉट फॉर्म्ड बट ओनली a sodium carbonate is formed by this method. Understood? ठीक आहे ना? पोटॅशियम हायड्रोजन कार्बोनेट जो असतो ठीक आहे आता त्याच्यामध्ये मेन्शन करायचं राहिलं. ओके इथं बघा सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट किंवा बायकार्बोनेट जो आहे तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करतो. ठीक आहे ना? ओके पोटॅशियम त्याच्या फर्स्ट स्टेप मध्ये काय फॉर्म होणार आहे? इथं सुद्धा KHCO3 पोटॅशियम बायकार्बोनेट फॉर्म होणार आहे. ठीक आहे विच इज हायली सॉल्युबल soluble. ठीक आहे ना? ओके येस तो PPT फॉर्म करत नाही पण काय NaHCO3 जो आहे NaHCO3 हा मात्र काय फॉर्म करतो? PPT फॉर्म करतो. प्रेसिपिटेट फॉर्म करतो इझिली. त्याच्यामुळे काय येस इट कॅन बी प्रिपेअर्ड बट दिस कॅन नॉट बी प्रिपेअर्ड. अंडरस्टूड? इट इज म्हणण्यापेक्षा हे म्हणा हा जो आहे तो हायली सॉल्युबल आहे. क्लिअर? ठीक आहे. इलेक्ट्रोलायटिक प्रोसेस मध्ये काय केलं जातं? फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH इज फॉर्म्ड. ठीक आहे ना? ओके फर्स्ट काय फॉर्म केलं जातो? NaOH. आता NaOH फॉर्म करण्यासाठी ब्राइन सोल्युशन यूज केलं जातं इन इलेक्ट्रोलायटिक सेल. कशामध्ये? इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये. सपोज दिस इज कॅथोड अँड दिस वन इज एनोड. ठीक आहे ना? ओके किंवा असं लक्षात ठेवा हा एनोड आहे आणि हा काय कॅथोड आहे. ठीक आहे ना? ओके and here brine solution is taken means okay aqueous solution of NaCl. NaCl चं aqueous solution घेतलं जातं. ठीक आहे ना? ओके here Cl2 gas is prepared. Cl2 gas is formed at anode. बरोबर आहे ना? एनोड जवळ Cl2 गॅस फॉर्म होतो आणि कॅथोड जवळ काय फॉर्म होतो मग? ठीक आहे हे तुम्हाला आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये क्लास 12 मध्ये. ठीक आहे ना? ओके H2 गॅस इज फॉर्म्ड ऍट कॅथोड. बघा aqueous NaCl जर घेतला आपण ओके तर काय होणार आहे इथं एक Cl2 गॅस फॉर्म होतो आणि दुसरा काय H2 गॅस फॉर्म होतो. एनोड जवळ काय फॉर्म होतो? एनोड जवळ Cl2 गॅस आणि कॅथोड जवळ नोट करून ठेवा H2 गॅस फॉर्म होतो. ठीक आहे ना? ओके NaCl चं कन्वर्जन कशामध्ये होतं? Na+ मध्ये प्लस Cl- मध्ये. इथं H2O चं कन्वर्जन H+ मध्ये आणि काय OH- मध्ये. करेक्ट ना? ओके हा Cl जो आहे तो कुठं जातो? एनोड जवळ जातो आणि ह्याच्यामधला H+ जो आहे तो कुठे जातो? कॅथोड जवळ जातो. सोल्युशन मध्ये रिमेनिंग काय आहे बघा Na+ आणि OH- आहे. These Na+ and OH- forms alkaline solution in yes what that medium. ह्या मीडियम मध्ये ओके काय आहे रिमेनिंग Na+ आहे आणि काय Cl- आहे सॉरी OH- आहे. This Na+ and OH- combines to form NaOH.
Later on, okay, CO2 gas is passed or pressurized into it. प्रेशर न काय केलं जातं, CO2 गॅस पास केला जातो कशामध्ये, NaOH मध्ये. when this NaOH reacts with CO2 it forms sodium carbonate. हे एक प्रोसेस आहे बळानं. ओके, आणि हे कशामध्ये केलं जातं तर काय, नेल्सन सेल मध्ये केलं जातं. असा एक सेल असतो, ठीक आहे ना. ओके, त्याचं कन्स्ट्रक्शन वेगळं असतं, पण काय त्याच्यामध्ये एक कॅथोड असतो, दुसरा एनोड असतो, बरोबर आहे ना. ओके, कॅथोड जवळ Cl2 आणि कुठलं सोल्युशन घेतलं जातं, ब्रायन सोल्युशन घेतलं जातं, म्हणजेच NaCl चं सोल्युशन. कसं, ॲक्वियस सोल्युशन, त्याच्यामध्ये H2O पण आहे आणि NaCl पण आहे, ठीक आहे. NaCl पासून Na+Cl- फॉर्म होतो आणि H2O पासून H+ आणि OH- फॉर्म होतो. H+ कुठं जातो, कॅथोड जवळ, Cl- कुठं जातो, एनोड जवळ. एनोड जवळ Cl- Cl2 गॅस फॉर्म करतो आणि कॅथोड जवळ H+ H2 गॅस फॉर्म करतो. रिमेनिंग Na+ आणि OH- जे आहेत त्याच्या मिळून काय फॉर्म होतो, NaOH फॉर्म होतो. आणि ह्या NaOH मध्ये CO2 गॅस पास केला जातो विथ प्रेशर. येस, and it is converted into what, Na2CO3. अंडरस्टूड, ठीक आहे. त्याच्या काही फिजिकल प्रॉपर्टीज गिवन आहेत. ओके, त्या फिजिकल प्रॉपर्टीज बघूयात आपण, ठीक आहे. एक महत्वाची फिजिकल प्रॉपर्टी आहे त्याच्यामध्ये, येस, दॅट इज, ओके, दिस वॉशिंग सोडा दॅट इज Na2CO3 10H2O when heated with, ठीक आहे ना. ओके, 373 केल्विन, 373 केल्विनला काय केलं आपण, हीट केलं. then this is converted into monohydrate, that is Na2CO3, okay, 1H2O, and remaining H2O, 9 H2Os are removed at this temperature. This temperature condition is very important. 373 केल्विनला म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअसला जर हीट केलं तुम्ही, तर 9 वॉटर मॉलिक्युल्स काय होतात, इव्हॅपरेट होतात आणि मोनोहायड्रेट फॉर्म होतो. and if it is heated at above 373 Kelvin, very important, then it is converted into Na2CO3 by removal of again remaining H2O. ठीक है, this is now anhydrous. Anhydrous चा मीनिंग समजून घ्या. छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात आल्या पाहिजेत. Anhydrous means there is no water content in it now. इथं वॉटर कंटेंट होतं ना, म्हणून त्याला हायड्रस म्हणायचं किंवा हायड्रेट म्हणायचं, करेक्ट ना. पण इट इज अनहायड्रस, वाय, देयर इज नो वॉटर मॉलिक्यूल, ठीक आहे ना. ओके, बघा इथं, ऑन हीटिंग the monohydrate changes into the anhydrous form which does not decompose further even to redness पर्यंत जरी हीट केला तरी डिकम्पोज होत नाही. समजलं ना. ओके, मोनोहायड्रेट कधी फॉर्म होतो, तर ह्या टेम्परेचरला, ठीक आहे. आणि काय, अनहायड्रस Na2CO3 कधी फॉर्म होतो, अबोव धिस टेम्परेचर, म्हणजे अबोव 100 केल्विन. आणि कितीही हीट केला तरी तो डिकम्पोज होत नाही. इवन ऍट रेडनेस जरी हीट केलं तुम्ही, तो डिकम्पोज होत नाही. आलं लक्षात. नाव इट इज सॉल्युबल इन वॉटर. वॉटर मध्ये ऍड केला, ओके, तर सॉल्युबल आहे, NaOH फॉर्म करतो आणि H2CO3 फॉर्म करतो. दिस इज स्ट्रॉंग बेस and this one is weak acid. एक स्ट्रॉंग बेस फॉर्म करतो आणि दुसरा काय, वीक ऍसिड फॉर्म करतो. अंडरस्टूड, ठीक आहे. इट इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्लिअर आहे हे. केमिकल प्रॉपर्टीज बघूया, ठीक आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, Na2CO3 काय आहे, बेसिक आहे, बेस फॉर्म करतो तो वॉटर मध्ये, बरोबर आहे ना. ओके, माहिती आहे तुम्हाला. NaOH फॉर्म करतो, means definitely it reacts with acid and forms NaHCO3, sodium bicarbonate and NaCl. लक्षात येते का, सोडियम बायकार्बोनेट and NaCl is formed. नेक्स्ट वन, सोडियम बायकार्बोनेट अगेन रिॲक्ट विथ HCl. ही रिॲक्शन कुठे होते, स्टमक मध्ये होते. येस, ऍसिडिटी कमी करण्यासाठी ही प्रोसेस यूज करू शकता तुम्ही. ओके, पण सोडा घ्यायचा, हा सोडा घ्यायचा नाही, Na2CO3 घेऊ शकत नाही तुम्ही. ओके, तर काय घ्यायचंय, फक्त NaHCO3 घ्यायचं, बायकार्बोनेट घ्यायचं आहे, ठीक आहे ना. नाहीतर बघा, सरांनी सांगितलं, ओके, येस, Na2CO3 घ्या. Na2CO3 कुठल्या फॉर्म मध्ये राहतो, वॉशिंग सोडाच्या फॉर्म मध्ये राहतो. लक्षात येते ना. ओके, तो वॉशिंग सोडा आपल्याला घ्यायचा नाही, ठीक आहे ना. काय घ्यायचं आहे, NaHCO3 घ्यायचा आहे. इट रिॲक्ट्स विथ ऍसिड, गेट न्यूट्रलाइज टू फॉर्म NaCl, ठीक आहे, H2O आणि काय, CO2 बाहेर पडतो बघा, असा एफरन्सेस येतात,
करेक्ट ना. ओके, आपल्याला काय वाटतं असं म्हणजे काय म्हणतो आपण, ढेकर आल्यासारखी वाटते असे सोडियम बायकार्बोनेट घेतल्यानंतर. खायचा सोडा घेतो ना घरी आपण वळण, ठीक आहे ना. ओके, त्यावेळेस काय CO2 गॅस बाहेर पडतो. आलं. कोल्ड्रिंक घेतो आपण, कोल्ड्रिंक घेतल्यानंतर ओके आपल्याला काय असं एकदम गॅस बाहेर पडतो, बरोबर आहे ना. ओके, तो काय असतो, CO2 गॅस असतो. आलं लक्षात. ठीक आहे. नेक्स्ट वन इज ऍक्शन ऑफ CO2. काय ऍक्शन होते, ठीक आहे ना, CO2 ची. ज्यावेळेस तुम्ही वॉटरमध्ये, ओके येस, Na2CO3 आहे ऑलरेडी वॉटरमध्ये, करेक्ट. CO2 ऍड केला, ओके, तर काय फॉर्म होतो परत, NaHCO3, दॅट इज बायकार्बोनेट इज फॉर्म्ड, NaHCO3. बरोबर आहे ना. म्हणजे बायकार्बोनेट जो आहे, ओके, तो कशापासून फॉर्म केला जातो, सोडियम कार्बोनेट पासून. ऍक्शन ऑफ सिलिका. सिलिका काय असतो, SiO2, वाळू म्हणतो ना आपण, वळण, सँड. सिलिका म्हणजे काय असतं, सँड. When sand reacts with Na2CO3, which forms sodium silicate. लक्षात येते. This name is okay sodium silicate. Correct. आणि सोडियम सिलिकेट बघा, सोडियम सिलिकेट इज कॉल्ड सॉल्युबल ग्लास. व्हेरी इम्पॉर्टंट. ग्लास मध्ये यूज केला जातो सोडियम सिलिकेट, और वॉटर ग्लास ऍज इट इज सॉल्युबल इन वॉटर. ठीक आहे ना. ओके, हे जे ग्लास फॉर्म झालेलं आहे, ओके, त्याला वॉटर ग्लास म्हणायचं, ओके, किंवा काय सॉल्युबल ग्लास म्हणायचं. व्हेरी इम्पॉर्टंट नेम्स. कशामुळे असं म्हणायचं, ओके, कारण काय, इट इज सॉल्युबल इन वॉटर, वॉटरमध्ये सॉल्युबल आहे. ऍक्शन ऑफ स्लॅक्ट लाईम. ऍक्शन ऑफ स्लॅक्ट लाईम. तर स्लॅक्ट लाईमचा कन्सेप्ट तुम्हाला डिफरंट आहे. स्लॅक्ट लाईम जो आहे तो कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड असतो, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. वॉटरमध्ये घेतला जातो तो कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, त्याला स्लॅक्ट लाईम. इथं प्रोसेस डिफरंट असणार आहे, लक्षात येते का. ओके, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड सल्फर सोबत, मिल्क ऑफ सल्फर सोबत रिॲक्ट होतो. ओके, त्याच्यानंतर मग ह्या सगळ्या प्रोसेसेस होत राहतात. ओके, इथं लक्षात ठेवायची गरज नाही तुम्हाला, पी ब्लॉक मध्ये होणार आहे, पी ब्लॉक मध्ये. ठीक आहे, फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं की आता बघू, सोडियम कार्बोनेट रिॲक्ट्स विथ SO2 इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर टू फॉर्म सोडियम सल्फेट. ठीक आहे ना. ओके, येस, सोडियम सल्फाइड फॉर्म होतो. ठीक आहे. अँड लॅटर ऑन इट रिॲक्ट्स विथ सल्फर, अगेन इट फॉर्म्स सोडियम थायोसल्फेट. ठीक आहे ना, थायोसल्फेट फॉर्म होतो. लक्षात येते, Na2S2O3. अंडरस्टूड. ओके, फक्त कंपाऊंड लक्षात ठेवा. नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द युजेस नाउ. येस, कशासाठी यूज करतात सोडियम कार्बोनेट, तर काय, इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ ग्लास, ग्लास प्रिपेअर करण्यासाठी. सोडियम सिलिकेट प्रिपेअर करण्यासाठी, वरती केलं तुम्ही. पेपर प्रिपेअर करण्यासाठी, बोरॅक्स पावडर प्रिपेअर करण्यासाठी, सोप पावडर प्रिपेअर करण्यासाठी, आणि कॉस्टिक सोडा प्रिपेअर करण्यासाठी, म्हणजे NaOH प्रिपेअर करण्यासाठी काय यूज करतात, सोडियम कार्बोनेट यूज करतात. नेक्स्ट, इन लॉन्ड्री, इन सॉफ्टनिंग ऑफ वॉटर, ठीक आहे, ऍज वॉशिंग सोडा. ठीक आहे ना, लॉन्ड्री मध्ये, ओके, इन सॉफ्टनिंग ऑफ वॉटर, वॉटर सॉफ्टनिंग साठी यूज करतात ऍज वॉशिंग सोडा. लक्षात येते. जनरली ना, ओके, सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा जो आहे ना, येस, जास्त कन्झ्युम होत नाही. कशामध्ये, हार्ड वॉटरमध्ये. करेक्ट. सोप जर तुम्ही यूज केला हार्ड वॉटरमध्ये तर जास्त कन्झ्युम होतो, कारण काय, इट रिॲक्ट्स विथ मॅग्नेशियम प्लस अँड कॅल्शियम प्लस. हार्ड वॉटरमध्ये काय असतं, हार्ड वॉटर contains Mg2 plus, Mg2 plus salts and calcium 2 plus salts. याचे सॉल्ट्स असतात त्याच्यामध्ये. ओके, त्याच्यामुळे काय, सोप कन्झ्युम होतो, पण काय वॉशिंग सोडा कन्झ्युम होत नाही. त्याच्यामुळे जनरली वॉशिंग सोडा हा लॉन्ड्रीमध्ये यूज केलं जातं. हार्ड वॉटर सोबत सुद्धा तो काय, येस, यूज केला जातो. करेक्ट. इन टेक्सटाईल, ठीक आहे ना. ओके, टेक्सटाईल अँड पेट्रोलियम रिफायनिंग. टेक्सटाईल मध्ये आणि पेट्रोलियम रिफायनिंग मध्ये जनरली, ओके, हा सोडियम बायकार्बोनेट, सॉरी, सोडियम कार्बोनेट यूज केला जातो. ठीक आहे ना. पेट्रोलियम रिफायनिंग म्हणलं की क्रूड ऑइल्स आले, बरोबर ना. आणि क्रूड ऑइल्सचं रिफायनिंग केलं जातं, येस, कशामध्ये, पेट्रोल मध्ये, डिझेल मध्ये, केरोसिन मध्ये, बरोबर आहे ना. ओके, आणि रिफायनिंग कोलटार मध्ये. अंडरस्टूड. टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज मध्ये, टेक्सटाईल आता इथे लॉन्ड्री मध्ये यूज करतात म्हणल्यानंतर डेफिनेटली टेक्सटाईल इंडस्ट्री मध्ये यूज करतात. नेक्स्ट, ॲज ए लॅबोरेटरी रिएजंट. माहिती आहे तुम्हाला, Na2CO3 कशामध्ये, लॅबोरेटरी रिएजंट मध्ये यूज करतात, कारण काय, इट इज सॉल्युबल इन वॉटर. इट्स सोल्युशन इज युज्ड इन लॅबोरेटरी ॲज अ रिएजंट.
The mixture of Na2CO3 and K2CO3 is used as a fusion mixture. कशासाठी यूज करतात? ओके, ॲज अ फ्युजन मिक्सचर म्हणून यूज करतात. ठीक आहे. काय असतं फ्युजन मिक्सचर? कारण काय, इट फ्यूज विथ ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस ओके मध्ये फ्यूज होतो तो. आणि काय, फॉर इट इज युज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ व्हेरियस ओके एलिमेंट्स इन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस सोबत जनरली तो फ्यूज होतो, म्हणून ओके त्याला फ्युजन मिक्सचर म्हणलंय. कशासाठी यूज करतात बघा? येस, इट इज युज्ड इन क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस टू स्टँडर्डाइज ऍसिड सोल्युशन्स. ऍसिड सोल्युशनला स्टँडर्डाइज करण्यासाठी, बरोबर ना, त्याच्या व्हॅल्यूज फिक्स करण्यासाठी तुम्हाला हे लॅबोरेटरीमध्ये होणार आहे टायट्रेशनच्या वेळेस वगैरे. ठीक आहे, स्टँडर्ड सोल्युशन कसं प्रिपेअर करायचं किंवा एखाद्या सोल्युशनला स्टँडर्डाइज कसं करायचं, येस हे होणार आहे तिथं. ठीक आहे ना. इन क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस, क्वालिटेटिव्ह म्हणजे काय, येस कुठल्या टाईपचा प्रोडक्ट प्रेझेंट आहे. क्वांटिटेटिव्ह म्हणलं की किती अमाऊंट मध्ये, हाऊ मच इट इज प्रेझेंट इन दॅट सबस्टन्स. आणि क्वालिटेटिव्ह म्हणलं की विच सबस्टन्स इज प्रेझेंट. आलं लक्षात? ओके, इट इज युज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ ओके ऍसिडिक रॅडिकल्स, स्पेशली ओके ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स. ऍसिडिक रॅडिकल्स, बेसिक रॅडिकल्स तुम्हाला हे प्रॅक्टिकल मध्ये होणार आहे. ओके, त्याच्यामध्ये कॅटायन्स असतात आणि एनायन्स असतात. त्याला ऍसिडिक आणि बेसिक रॅडिकल्स म्हणायचं रिस्पेक्टिव्हली. अंडरस्टूड? ठीक आहे. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हेरियस कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स, वेगवेगळे मेटल्सचे कार्बोनेट्स प्रिपेअर करण्यासाठी ओके सोडियम कार्बोनेट यूज करतात. जसं की कॅल्शियम कार्बोनेट असेल, मॅग्नेशियम कार्बोनेट असेल, कार्बोनेट, मॅग्नेशियम कार्बोनेट प्रिपेअर करण्यासाठी जनरली यूज करतात. समजलं? ठीक आहे. इथे एक मिक्सचर दिलेलं आहे तुम्हाला, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट आणि वॉटर. इज अ सोडियम सेस्क्यू कार्बोनेट म्हणायचं त्याला, सोडियम सेस्क्यू कार्बोनेट. या मिक्सचरला ओके एक नाव आहे थोडक्यात. इट इज नायदर डिलिक्विसंट, म्हणजे तो वॉटर ऍब्झॉर्ब करत नाही ओके, किंवा त्याच्यासोबत वॉटर मॉलिक्यूल एक्झिस्ट नाही, डू नॉट हॅव वॉटर मॉलिक्युल्स, H2O मॉलिक्युल्स. लक्षात येते? अँड इज युज्ड फॉर वूड वॉशिंग. वूड वॉशिंग साठी जनरली काय करतात, त्याला यूज करतात. आलं लक्षात? मिक्सचर ऑफ Na2CO3 and calcium sulfide is called black ash. What is the formula of black ash? असा क्वेश्चन असतो तुम्हाला. The formula of black ash is the mixture of okay what, sodium carbonate plus calcium sulfide. अंडरस्टूड? येस. पूर्ण पार्ट हा थेरॉटिकल दिसतोय तुम्हाला, लक्षात येते ना? ओके येस. म्हणून काय की लाईन टू लाईन करत जावं लागणार आहे तुम्हाला हे. समजतंय ना? ओके. आणि इथं सवय लावून घेतली बळानं ओके, तर तुम्हाला 11th मध्ये ओके बघा, हायड्रोजन आहे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आहेत, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक आहे, आणि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, असे टोटल किती 4 असणार आहेत. हायड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आणि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इव्हन ए ब्लॉक एलिमेंट्स पण असतात. सगळा पिरियडिक टेबल तुम्हाला ओके तिथं ह्या वेळेस करायचं आहे. ठीक आहे ना? ओके, तिथल्या तिथं तुम्हाला ट्रिक्स सांगितले जातील, डोंट वरी, सगळ्या ट्रिक्स तुम्हाला तिथं सांगून देतो मी. ओके, नेक्स्ट सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट, नेक्स्ट का कंपाऊंड. ठीक आहे ना? ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बायकार्बोनेट. ठीक आहे, त्यालाच काय म्हणायचं, सोडियम बायकार्बोनेट. खूप सिंपल कंपाऊंड आहे तसा हा. ठीक आहे, येस, सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट. ओके, केमिकल फॉर्म्युला काय, NaHCO3. कॉमन नेम काय, बेकिंग सोडा. जनरली बेकिंग सोडा म्हणलं ना ओके, त्याच्यामध्ये अदर कंटेंट पण असतात ओके, पण कॉमनली त्याला काय म्हणलं जातं, बेकिंग सोडा म्हणलं जातं. त्याच्यामध्ये काय असतो, सोडियम बायकार्बोनेट असतो. ठीक आहे ना? घरी जे यूज करतो आपण वळण ओके बेकिंग सोडा, त्याच्यामध्ये सोडियम बायकार्बोनेट असतो. ठीक आहे. ऍक्शन ऑफ लिटमस, आता हा कसा असणार, बेसिक सोल्युशन फॉर्म करणारा NaHCO3, बरोबर आहे ना? ओके, म्हणून काय, रेड लिटमस तो काय करतो, ब्ल्यू करतो, कारण वॉटर मध्ये ओके असतो काय, NaOH फॉर्म करतो. पुढे दाखवतो मी तुम्हाला. ठीक आहे. येस, सॉलिबिलिटी, स्पॅरिंगली सॉल्युबल. स्पॅरिंगलीचा मिनिंग काय होतो, स्लाइटली. स्लाइटली सॉल्युबल, करेक्ट. आपण जनरली ना ओके सोडियम बायकार्बोनेट जो आहे
ओके, तो कशासोबत, लेमन सोबत घेतो, बरोबर आहे ना. ओके, लेमन ज्यूस सोबत घेतो आपण, त्याच्यामध्ये NaHCO3 ऍड करतो. करेक्ट ना. हा ऍसिड आहे आणि हा बेस आहे, म्हणून काय रिॲक्शन फास्ट होते. तुम्हाला ओके एफरवन्सेस आलेले दिसतात CO2 चे. तुम्ही ट्राय करू शकता हे बेकिंग सोडा ओके कशामध्ये टाकायचा, सॉरी लेमन ज्यूस मध्ये टाकायचं, तुम्हाला लक्षात येईल किती फास्ट रिॲक्शन होते तिथं, बरोबर आहे ना. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन आता नोन आहे तुम्हाला. सॉल्वे प्रोसेस मध्ये याचा इंटरमिडिएट फॉर्म केला होता आपण, बरोबर आहे ना. ओके, सॉल्वे प्रोसेस मध्ये काय फॉर्म झाला होता इथं, सोडियम बायकार्बोनेट. ठीक आहे, आणि इट इज अ प्रेसिपिटेट, इट कॅन बी फिल्टर्ड आउट. करेक्ट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय की बाबा CO2 जर ऍड केला Na2CO3 मध्ये तर सोडियम बायकार्बोनेट फॉर्म होतो, विच इज स्पॅरिंगली सॉल्युबल, कमी सॉल्युबल आहे, त्याच्यामुळे काय त्याला फिल्टर आउट करता येतं. येते लक्षात हे. ठीक आहे, मग एक तर सॉल्वे प्रोसेस मध्ये इंटरमिडिएट फॉर्म होतो, अदरवाइज बाय पासिंग CO2 ओके एस इनटू solution of sodium carbonate in water it can be formed sodium bicarbonate. इझी मेथड आहे. प्रॉपर्टीज बघा. ओके, खूप सिंपल कंपाऊंड आहे आणि कमी इन्फॉर्मेशन आहे त्याची. ठीक आहे, प्रॉपर्टीज मध्ये NaHCO3 व्हाईट क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे. डे टू डे लाईफ मध्ये तुम्ही स्टडी करू शकता त्याची, ठीक आहे ना, घेऊन बघू शकता तुम्ही. सोडियम बायकार्बोनेट स्पॅरिंगली बेकिंग सोड्यामध्ये असतो ऑलरेडी, स्पॅरिंगली सॉल्युबल इन वॉटर. कसं आहे स्पॅरिंगली म्हणजे आता सांगितलं तुम्हाला, स्लाइटली सॉल्युबल आहे. करेक्ट. द सोल्युशन इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हायड्रोलायसिस. ओके, वॉटर मध्ये जर ऍड केला ओके तर काय फॉर्म करतो, NaOH आणि H2CO3. मी वरती सांगितलं तुम्हाला, हा स्ट्रॉंग काय आहे, बेस आहे, आणि हा वीक ऍसिड आहे, वीक ऍसिड. ठीक आहे, मग ह्याचा इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन होतं H2CO3 चं, which forms what, twice H plus plus. ठीक आहे, CO3 2 minus. ओके, किंवा फर्स्ट प्रोसेस मध्ये जर पाहिलं तुम्ही ओके तर काय फॉर्म होतो, H प्लस प्लस HCO3 मायनस. इथं ओके टोटल हायड्रोजन्स रिमूव्ह केलं, इथे एक हायड्रोजन रिमूव्ह केला. हे असं पार्शियल डिसोसिएशन होतं कोणाचं, HCO3. पण NaOH चं काय होतं, NaOH डिसोसिएट कम्प्लिटली टू फॉर्म Na प्लस प्लस OH मायनस. ओके, आता कम्प्लीट डिसोसिएशन असल्यामुळं OH चं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे, हाय आहे, हाय कॉन्सन्ट्रेशन. आणि हाय कॉन्सन्ट्रेशन असल्यामुळं ओके इज डेफिनेटली इट इज अ बेसिक इन नेचर. माहिती आहे आपल्याला, स्ट्रॉंग बेस आणि वीक ऍसिडचा सॉल्ट पाहिला आपण. ओके, पण इथं काय डायरेक्टली स्ट्रॉंग बेस आहे, आणि मग हा सॉल्ट काय कन्सिडर करू शकता तुम्ही, इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग बेस अँड वीक ऍसिड NaHCO3. अंडरस्टूड. खाली बघा, इट्स ॲक्वेस सोल्युशन, त्याचं ॲक्वेस सोल्युशन. आता ॲक्वेस सोल्युशन म्हटलं की त्याच्यामध्ये NaOH आहे, लक्षात ठेवा. गिव्स येलो कलर विथ मिथाइल ऑरेंज, बरोबर आहे ना. बेस मध्ये तो काय दाखवतो, येलो कलर दाखवतो, मिथाइल ऑरेंज. आणि फिनॉप्थॅलिन नो कलर, बेस मध्ये कलर दाखवतो का फिनॉप्थॅलिन, नाही. त्याच्यावरनं सांगू शकता की इट इज अ वीक बेस. अंडरस्टूड. ठीक आहे, हीट केलं NaHCO3 ला, वरती पाहिलं आपण सॉल्वे प्रोसेस मध्ये हिटिंग केल्यानंतर काय होतं, बरोबर आहे ना. ऑन हिटिंग NaHCO3 gives Na2CO3, sodium carbonate is formed. Correct na. Okay, you see here on heating it gives sodium carbonate, water, and what, CO2. Understood. ठीक है, हे होतं रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओके व्हाट, NaHCO3. नेक्स्ट वन, युजेस. ठीक आहे, वन बाय वन करत राहा बाळांनो. येस, युजेस मेडिसिन मध्ये लक्षात येते, अँटीऍसिड माहिती आहे तुम्हाला, ऍसिडिटी झाली की काय, येस हा NaHCO3 घेतला जातो, इनो मध्ये असतो तो जनरली, बरोबर आहे ना, इनो मध्ये. ओके, टॅबलेट्स मध्ये असतो, टॅबलेट्स मध्ये मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड पण असतात. ठीक आहे, येस, आणि अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड पण असतात. कारण NaOH फॉर्म करतो ना, NaOH काय करतो, न्यूट्रलाइज करतो परत कोणाला, येस ह्या HCl ला न्यूट्रलाइज करायचं काम करतो. ठीक आहे, वरती रिएक्शन पाहिलं HCl ची आणि NaHCO3 ची. करेक्ट. काय म्हणलंय, न्यूट्रलाइज द ऍसिडिटी इन स्टमक इन मेकिंग एफरवन्स ड्रिंक्स. म्हणजे काय की बाबा तुम्ही कोल्ड्रिंकला ओपन केलं तर CO2 गॅस बाहेर पडतो ना. ओके, त्याला एफरवन्सेस म्हणायचं. मग एफरवन्सेंट ओके ड्रिंक फॉर्म करण्यासाठी ओके काय करतात, हे NaHCO3 त्याच्यामध्ये ऍड करतात. करेक्ट.
फॉर मेकिंग बेकिंग पावडर ओके एस फॉर्म करण्यासाठी. आता बेकिंग पावडरचं मिक्सचर काय बघा, पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड पण आहे त्याच्यामध्ये, सॉरी हायड्रोजन टार्ट्रेट पण आहे त्याच्यामध्ये, आणि दुसरा काय आहे सोडियम बायकार्बोनेट. पोटॅशियम हायड्रोजन टार्ट्रेट आहे, टार्ट्रेटचा ओके एस एक कार्बोनेट बायकार्बोनेट फॉर्म केला जातो. नेक्स्ट वन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ CO2 प्रोड्यूस करण्यासाठी. करेक्ट. आणि फायर एक्सटिंग्विशर व्हेरी इम्पॉर्टंट यूज. बरोबर आहे ना. ओके येस बघा, NaHCO3 ला हीट केलं तर काय फॉर्म होतो CO2, and CO2 acts as a fire extinguisher. It will not help for burning of substance. लक्षात येते. येस, फायर एक्सटिंग्विशर. आलं लक्षात. हे ऑलरेडी तिथं बर्निंग असणार आहे, बरोबर आहे ना. त्याच्यामध्ये NaHCO3 ऍड केला, टाकला ओके, तर आपोआप CO2 फॉर्म होतो तिथं. का हीट होते ना, रिएक्शनला हीट केल्यानंतर काय फॉर्म होतो माहिती आहे तुम्हाला. अंडरस्टूड. हे होते काय युजेस रिगार्डिंग दी सोडियम bicarbonate. Now the next is sodium chloride, which is again very important salt. कंपाऊंड बद्दल तुम्हाला डे टू डे लाईफ मध्ये नोन आहे ऑलरेडी ओके येस, कारण का टेबल सॉल्ट म्हणून यूज करतो आपण त्याला. करेक्ट ना. सोडियम क्लोराइड केमिकल फॉर्म्युला इज NaCl. करेक्ट. कॉमन नेम इज रॉक सॉल्ट. ठीक आहे ना. ओके काय म्हणलं जातं, रॉक सॉल्ट असं म्हणलं जातं त्याला. ठीक आहे. ऍक्शन ऑफ लिटमस न्यूट्रल माहिती आहे तुम्हाला. NaCl वॉटर मध्ये ऍड केला की कुठल्या फॉर्म मध्ये राहतो, Na प्लस प्लस Cl मायनसच्या फॉर्म मध्ये. H2 मध्ये H प्लस आणि OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन रिमेन काय राहतं, सेम, कारण हे रिॲक्ट होत नाहीत त्या आयन सोबत. हायड्रेट फॉर्म मध्ये राहतात, ॲक्वेस फॉर्म मध्ये राहतात ते, ॲक्वेस फॉर्म मध्ये, कारण त्याच्या अराउंडला वॉटर मॉलिक्युल्स राहतात. ठीक आहे. मग H प्लस आणि OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते काय राहतं, रिमेन्स कॉन्स्टंट आणि इक्वल राहतं. त्याच्यामुळे pH इज इक्वल टू काय राहतो, 7. ओके. मग जे काय सोल्युशन तुम्ही बनवता ओके कोणाचं, NaCl चं, कशामध्ये, डिस्टिल्ड वॉटर मध्ये, ते काय असतं न्यूट्रल. सॉलिबिलिटी डेफिनेटली सॉल्युबल इन वॉटर. तो स्पॅरिंगली सॉल्युबल नाही तर हायली सॉल्युबल आहे वॉटर मध्ये, इझिली डिसॉल्व होतो. करेक्ट, कारण तो हायली पोलर आहे. ऑकरन्स ठीक आहे, माहिती आहे तुम्हाला. अबंडंट जे नेचर आहे, बरोबर ना. इट ऑकर्स अबंडंटली इन नेचर. ओके कशामध्ये, जनरली अर्थ क्रस्ट मध्ये असेल किंवा काय सी वॉटर मध्ये असेल. सी वॉटर मध्ये ओके 3% काय असतो, सोडियम क्लोराइड. माहिती आहे तुम्हाला. सोडियम क्लोराइड जो आहे सी वॉटर पासूनच ओके काय केलं जातो, जनरली प्रोड्यूस केला जातो. करेक्ट ना, बाय इव्हॅपरेटिंग दी वॉटर. करेक्ट. वॉटर ऑफ इनलँड लेक्स आणि सांबर लेक्स इन राजस्थान. सॉल्ट माइन्स पासून, काय सॉल्ट माइन्स पण आहेत, माइन्स म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे ना, खोदकाम करून वगैरे बनवणं ओके, त्याच्यापासून सुद्धा काय सॉल्ट ऑब्टेन केला जातो. करेक्ट. लक्षात ठेवा, सी वॉटर इज द मेजर सोर्स ऑफ NaCl. प्रिपरेशन कसं केलं जातं, सॉल्टी वॉटर इज सब्जेक्टेड टू इव्हॅपरेशन केलं जातं सॉल्टी वॉटरचं. बरोबर आहे ना. ओके येस, हे सॉल्टी वॉटर आहे, इव्हॅपरेट केलं की रिमेनिंग काय राहतो, सॉल्ट राहतो. बरोबर. अँड दॅट सॉल्ट इज कलेक्टेड बट इट इज इम्प्युअर. करेक्ट. इन ओपन एअर, बरोबर आहे ना. ओके येस, filled with levels is residue of impure sodium chloride as a deposit. म्हणजे काय, इथं impure ओके सोडियम क्लोराइड काय होतो, डिपॉझिट होतो बाय इव्हॅपरेशन ऑफ वॉटर. लक्षात येते तुम्ही, समुद्राच्या साईडला ओके तुम्हाला ओके असे ब्लॉक्स केलेले दिसतात असे. हे ब्लॉक्स कशासाठी, तर काय, हे सॉल्ट वॉटर जे आहे त्याच्यामध्ये जावं आणि त्याचं इव्हॅपरेशन होऊन असे ब्लॉक केले जातात. लक्षात येते ना. ठीक आहे. मिठावरती तुम्हाला नोन आहे NaCl वरती ओके टॅक्स नसतं. करेक्ट ना, टॅक्स फ्री असतो तो. का टॅक्स फ्री आहे, कारण मिठासाठी बाळानं मुवमेंट केली होती, माहिती आहे तुम्हाला. ओके महात्मा गांधीजींनी ओके काय केलं होतं, मिठाचा सत्याग्रह म्हणतो आपण, बरोबर आहे ना. ओके सॉल्ट साठी काय केलं होतं, मुवमेंट केली होती, त्याच्यामुळे मिठावरती टॅक्स. आता ते पॅकेजिंग वगैरे करून घेतात टॅक्स, ती गोष्ट वेगळी आहे. येस, पण काय टॅक्स फ्री असतो मीठ. करेक्ट ना. प्युरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट. आता प्युरिफिकेशन करण्यासाठी ओके येस तुम्हाला काय बऱ्याच मेथड्स यूज कराव्या लागतात. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटीज काय काय आहेत बघा, सोडियम क्लोराइड मध्ये. ठीक आहे ना. ओके फ्रॉम सी वॉटर ऑलरेडी नोन आहे तुम्हाला हे.
from lakes containing impurities such as sulfates. This is the impurity of कोणासाठी सोडियम मॅग्नेशियम along with chlorides कॅल्शियम मॅग्नेशियम या सगळ्या काय आहेत इम्प्युरिटीज आहेत. म्हणजे काय हे सल्फेट्स आणि जनरली क्लोराइड्स ह्या दोन इम्प्युरिटीज महत्वाच्या आहेत. त्याच्यामध्ये कुठले सोडियम सल्फेट असेल मॅग्नेशियम सल्फेट असेल कॅल्शियम सल्फेट असेल सोडियम क्लोराइड असेल बघा हे अशा इम्प्युरिटीज असतात. सपोज दिस इज कॅल्शियम सल्फेट मॅग्नेशियम सल्फेट करेक्ट मॅग्नेशियम क्लोराइड कॅल्शियम क्लोराइड लक्षात येते ना. Na2SO4 ह्या अशा इम्प्युरिटीज राहतात. त्याच्यामध्ये ह्या इम्प्युरिटीज रिमूव्ह करण्यासाठी काय करतात त्याच्यामध्ये HCl ऍड करतात. लक्षात ठेवा HCl गॅस पास केला जातो त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. इथं बघा फॉर इट्स प्युरिफिकेशन कॉमन सॉल्ट इज डिझॉल्व्ड इन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वॉटर टू गेट सॅच्युरेटेड सोल्युशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉटर मध्ये ऍड केलं जातं. करेक्ट. इन्सॉल्युबल इम्प्युरिटीज आर फिल्टर्ड ऑफ. इन्सॉल्युबल जे इम्प्युरिटीज आहेत त्या फिल्टर आउट होतात. त्याच्यानंतर हायड्रोजन क्लोराइड गॅस म्हणजेच काय HCl गॅस is passed through a saturated solution of NaCl is then thrown out as pure crystal. म्हणजे अगोदर कशामध्ये वॉटर मध्ये ऍड केलं जातं H2O मध्ये NaCl जो की इम्प्युअर आहे. त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटीज जे आहेत ते काय राहतात रिमेन इन्सॉल्युबल दॅट कॅन बी फिल्टर्ड आउट. ठीक आहे ना. त्याला काय केलं जातं फिल्टर आउट केलं जातं. ह्या प्रोसेसेस खूप बिगर असतात. लक्षात ठेवा खूप मोठे मोठे इन्स्ट्रुमेंट्स यूज केले जातात फॉर दी फिल्ट्रेशन प्रोसेस. ठीक आहे ना. इम्प्युरिटीज इथं जमा होतात. त्याच्यामध्ये फिल्ट्रेट मध्ये कोण असतो NaCl असतो. करेक्ट. त्याच्यामध्ये काय केलं जातो ह्या NaCl मध्ये परत काय हायड्रोजन गॅस पास केला जातो. HCl गॅस हायड्रोजन क्लोराइड गॅस इज पास्ड. येते लक्षात. ठीक आहे ना. सॅच्युरेटेड सोल्युशन मध्ये त्याच्यामध्ये NaCl प्युअर राहतो. बाकीच्या इम्प्युरिटीज परत काय होतात रिमूव्ह होतात. लाईक दिस NaCl dissolved in water to form Na plus Cl minus. Again HCl is passed into it to form H plus and Cl minus. येते लक्षात. येस Na plus आणि Cl minus परत ह्या बाकीच्या इम्प्युरिटीज काय होतात इव्हॅपरेट होतात. आता इथे एक प्रिन्सिपल आहे बाळांनो दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉमन आयन इफेक्ट. कुठला कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक आहे. येस हा प्रिन्सिपल जो आहे तुम्हाला कुठे स्टडी करायचा तर आयोनिक इक्विलिब्रियम मध्ये. आयोनिक इक्विलिब्रियम लक्षात येते. ठीक आहे. आता कॉमन आयन कोण आहे बघा बरं. एक Na प्लस आहे ऑलरेडी त्याच्यामध्ये Cl मायनस आणि Cl मायनस दोन आयन्स आहेत ना. हे काय झाले कॉमन झाले. कॉमन ह्याचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालं ना. म्हणून काय होतो परत हा Cl मायनस जो आहे तो Na प्लस सोबत रिॲक्ट होतो. आणि काय NaCl फॉर्म होतो. maximum amount of NaCl is formed due to precipitation. PPT फॉर्म होते. म्हणजे काय सॅच्युरेटेड सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये NaCl फॉर्म होतो. तो क्रिस्टल फॉर्म झाला की त्याला सॉर्ट आउट केलं जातं इज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट. अंडरस्टूड. मोर अमाउंट मध्ये कोण आहे Cl त्याच्यामुळे तो परत काय Na प्लस सोबत रिॲक्ट होतो. अंडरस्टूड. दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉमन आयन इफेक्ट. दॅट क्रिस्टल फिल्टर्ड आउट. अंडरस्टूड. ठीक आहे. In this way NaCl is purified. करेक्ट. त्याच्यामधल्या ज्या काही इम्प्युरिटीज आहेत त्या रिमूव्ह केल्या जातात. बऱ्याच इम्प्युरिटीज कशा आहेत इन्सॉल्युबल आहेत वॉटर मधूनच फिल्टर आउट केले जातात. आणि बाकीच्या HCl गॅस त्याच्यामध्ये ऍड केला की ज्या सॉल्युबल इम्प्युरिटीज आहेत त्या सॉल्युबल राहतात. आलं लक्षात. NaCl चं प्रेसिपिटेशन होतं ना कशामुळे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट मुळे. अंडरस्टूड. प्रॉपर्टीज. ठीक आहे. प्रॉपर्टीज मध्ये काय सांगाल इट इज व्हाईट क्रिस्टल. नोन आहे तुम्हाला सॉल्ट कसा असतो. त्याचा मेल्टिंग पॉइंट खूप हाय असतो. ठीक आहे ना. का त्याच्यामध्ये आयोनिक बॉन्ड आहे. आयोनिक बॉन्ड विच इज स्ट्रॉंग आहे. ठीक आहे ना. सॉल्युबल इन वॉटर माहिती आहे. सॉल्युबिलिटी किती आहे बघा 36 ग्रॅम इन 100 ग्रॅम वॉटर. 100 ग्रॅम वॉटर मध्ये 36 ग्रॅम काय होतो सॉल्युबल होतो. किती टेम्परेचरला 239 केल्विनला. म्हणजे खूप कमी टेम्परेचर आहे. इट इज डिझॉल्व्ड इन वॉटर विथ ऍब्झॉर्प्शन ऑफ हीट. म्हणजे ऍब्झॉर्प्शन ऑफ हीट म्हणजे काय एंडोथर्मिक रिएक्शन.
हीट ऍब्झॉर्ब होत असेल तर म्हणायचं एंडोथर्मिक रिएक्शन. इनसॉल्युबल इन अल्कोहोल, ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस मध्ये तो इनसॉल्युबल असतो. अल्कोहोल मध्ये, ऑइल मध्ये, बघा घरी ऑइल मध्ये ऍड करून बघा त्याला. ओके, येस, इट इज इनसॉल्युबल इन ऑइल, इनसॉल्युबल इन येस व्हॉट, अल्कोहोल. अंडरस्टूड? ठीक आहे. नेक्स्ट वन, द कॉमन सॉल्ट इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल द सोडियम कंपाऊंड्स. ऑल सोडियम कंपाऊंड साठी हा स्टार्टिंग मटेरियल म्हणून ऍक्ट होतो, विच इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट. करेक्ट. प्रॉपर्टीज मध्ये NaOH प्रिपेअर करण्यासाठी, Na2CO3 प्रिपेअर करण्यासाठी, NaHCO3 प्रिपेअर करण्यासाठी. आलं का लक्षात? ठीक आहे. जनरली काय करतात, सोडियम क्लोराइड यूज करतात. करेक्ट. आणि एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ सोडियम साठी सुद्धा इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेस मध्ये, इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ NaCl कसा, फ्युज्ड. कुठला यूज केला जातो, फ्युज्ड. फ्युज्ड म्हणजे मोल्टन NaCl. येते लक्षात? ठीक आहे. त्याच्यामध्ये काय Na+ फॉर्म होतो. कुठं फॉर्म होतो, मोल्टन NaCl जर घेतलं आपण, सपोज दिस इज एनोड अँड दिस वन इज कॅथोड. इथं काय घ्यायचं, मोल्टन NaCl, म्हणजे त्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट नाही आहे. फक्त कोण आहे इथं, Na+ आहे आणि Cl- आहे. Cl- कुठे जातो, एनोड जवळ, अँड गेट ऑक्सिडाइज टू फॉर्म Cl2 गॅस. Na+ कुठे जातो, Na+ is Na+ move towards the cathode and get deposited on it. This is the process. Understood? मग एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ Na+, सोडियम, एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ सोडियम साठी सुद्धा काय करतात, इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेस यूज करून, ओके, इज व्हॉट, Na प्रिपेअर केला जातो. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, द इसेन्शियल कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ फूड. दोन आहे तुम्हाला, इसेन्शियल कॉन्स्टिट्युएंट आहे फूडचा. दिस इज द यूज ऑफ व्हॉट, NaCl. करेक्ट. प्रिझर्वेशन ऑफ फूड माहिती आहे तुम्हाला, फिशला प्रिझर्व करण्यासाठी, मीटला प्रिझर्व करण्यासाठी NaCl ऍड केला जातो त्याच्यामध्ये. आर यू गेटिंग? ठीक आहे. फॉर मेकिंग युजफुल, ठीक आहे ना, ओके, सोडियम कंपाऊंड्स, युजफुल सोडियम कंपाऊंड्स, जे की वरती दिलेलं आहे तुम्हाला. For making useful sodium compounds. Next one, in salting out soaps. In salting out soaps, माहिती आहे तुम्हाला, सोप्स मध्ये काय असतो, सॉल्ट असतो. And in making freezing mixture, freezing mixture बनवण्यासाठी, बरोबर आहे ना, ओके, येस, फ्रीजिंग मिक्सचर. लक्षात येते का बघा, फ्रीजिंग मिक्सचर मध्ये, ओके, जनरली काय म्हणतो त्याला आपण, लोअर टेम्परेचरला फ्रीज होतो. त्याच्यामध्ये जर NaCl ऍड केला ना, ओके, येस, इट रिक्वायर मोर टेम्परेचर, ओके, लेस टेम्परेचर टू फ्रीज इट. येते लक्षात? मग त्याला फ्रीजिंग टेम्परेचरला, ओके, कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी जनरली काय करतात, येस, NaCl यूज करतात. नोट, प्युअर NaCl, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट, इज नॉट हायग्रोस्कोपिक, वॉटर एब्झॉर्ब करत नाही तो. It is not a water absorbing in pure state, but due to presence of impurities, बरोबर आहे ना, it absorb moisture. त्याच्यामध्ये जर इम्प्युरिटीज असतील ह्या NaCl मध्ये, बरोबर आहे ना, इम्प्युरिटीज जर असतील तर डेफिनेटली इट एब्झॉर्ब मॉइश्चर, दॅट इज कॉल्ड एज अ हायग्रोस्कोपिक. पण प्युअर जर असेल तर इट विल नॉट एब्झॉर्ब मॉइश्चर. लक्षात ठेवा. ठीक आहे. हे होतं रिगार्डिंग व्हॉट, NaCl. काय काय स्टडी केलं बाळांनो आज आपण, येस, तर काय, फर्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपाऊंड, ओके, येस, दॅट इज Na2CO3. Na2CO3 स्टडी केला. त्याच्यामध्ये सॉल्वे प्रोसेस स्टडी केली, बरोबर आहे ना, ओके, किंवा अमोनिया सोडा प्रोसेस. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोलायटिक प्रोसेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज पाहिल्या, केमिकल प्रॉपर्टीज पाहिल्या, त्याच्या खूप खूप महत्वाचे युजेस पाहिले. सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट, दॅट इज NaHCO3, अगेन विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपाऊंड ऑफ, ओके, येस, व्हॉट, सोडियम अँड कार्बोनेट. लक्षात येते, खूप महत्वाचा कंपाऊंड आहे. करेक्ट. त्याचं प्रिपरेशन आणि प्रॉपर्टीज पाहिल्या, इव्हन युजेस सुद्धा पाहिलं आपण. नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपाऊंड NaCl पाहिलं. करेक्ट ना, ओके, त्याचं सुद्धा ऑकरन्स, प्युरिफिकेशन, प्रिपरेशन आणि काय, येस, प्रॉपर्टीज पाहिल्या, आणि ऍट लास्ट युजेस सुद्धा पाहिलं आपण. करेक्ट ना, ओके. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण कॅल्शियम कार्बोनेट स्टडी करूया. ठीक आहे ना, परत कार्बोनेटचाच कंपाऊंड आहे, ओके, आणि त्याच्या पुढे आणखीन काही कंपाऊंड्स आहेत, दॅट ऑल्सो विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर. टुडे विल स्टॉप हियर. ओके, ऑल द बेस्ट.